नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहत सहितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोदिना भूतं सरस्य मादाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाले तेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः सुच्यर्दशार्जनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगादङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नत्यन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तेनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापत्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं गुडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநோடென்னும் தென்புருகூர் என்னும் மறுவெளியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் ஸ்ரீராஜ் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழுடன் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மழைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வனத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மையாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருபோன் யாழிமிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమజి దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పదిలో 6వ తిరువాయిమజిలో 10వ పాసురంలో మనం ప్రవేశించాము. ముందుగా 10వ పాసురాన్ని నిన్న ప్రతిపదార్థం వరకు చెప్పుకున్నాం. ఒక్కసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్దాం. கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனதுவாருயிர் அடார வினை கிடந்த
பரம் சுடர் பண்டு நூத்துவர் படவரும் படைமங்க ஐவர் கட்டாகி வம்சமத்து அன்று தேர் கடவிய பெருமான் கனை கழல் కాన్బదు ఎన్కొల్ కంగళే. చాలా సారథ్యం వహించినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదాలని నేను ఎప్పుడు సేవిస్తానా అని అడిగేటువంటి ఆశపడేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాసురాన్ని చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. వెన్నవర్ కరుమాణిక్కం, నిత్యసూర్లకి నీలరత్నంలాగా భోగ్యభూతుడు. పడం నరవిన్ అడై కిడంద పరం సుడర్, పాముపై శయనించినటువంటి ఆదిశేషునిపై పవళించినటువంటి అనంతసేనుడు. పరం సుడర్ తేజస్సు కలిగిన వాడు. కడల్ వన్నన్ సముద్రవర్ణుడు. కన్నన్ ఇవన్నీ కృష్ణుడికి విశేషణాలు. ఆయన 6 నాకు నిండు ప్రాణం. ఏడు నూతువర్ అడ వరం పడై మంగ ఐవర్గట్కు ఆగి వెంసమత్తు. ఒక 100 మంది వచ్చి ఒక 5గురిని బాధించాలి అని అనుకున్నప్పుడు అన్ను ఆ రోజు తేర్ కడవయ్య రథాన్ని నడిపినటువంటి పెరుమాన్ అంటే పాండవులపై కౌరవులు ఎదుర్కొనిన సందర్భంలో రథసారథ్యము చేసినటువంటి పార్థ సారథి. ఆయన యొక్క కనైపు కళలు చాలా ఘనమైనటువంటి పాదాలు, అందమైనటువంటి పాదాలు. కణ్గళ్ ఎన్నొకల్ ఎప్పుడు చూస్తానో కదా. నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడు, నీలరత్నంలాగా సుందరంగా ఉండేవాడు, సముద్రవర్ణుడు, నా ప్రాణం లాంటి వాడు. కౌరవ పాండవ యుద్ధంలో దుర్యోధనాదుల సేనను అడగించి 5గురిని కాపాడినవాడు. అలాంటి పరమాత్మ యొక్క రథం నడిపిన పరమాత్మ యొక్క ఆ కాలి అందల సవ్వడిని నేను ఎప్పుడు వినగలుగుతాను అని అందమైనటువంటి ఒక భావనని చెప్తారు నమ్మాళ్ళవార్లు. దీన్ని మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుందాం. 10ాం పాటు 220వ పేజీ. 10ாம் பாட்டு. தாம் உபதேசிக்க தொடங்கின సౌలభ్యతై అర్చావతార పర్యంతమాగా అరుళి చేదు. ఆయన మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ పరత్వ వైభవాన్ని అర్చావతారం దాకా తీసుకుని వస్తున్నారు ఈ పాసురాలన్నిటిలో. అనంతరం అందురయ్యాన కృష్ణావతారత్తిలే పోయి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. కృష్ణుడు గుర్తొచ్చేటప్పటికి ఎవ్వరు గుర్తుకు రారు ఇంకా నమ్మాళ్ళు వారికి. ఎందువల్ల కృష్ణ తృష్ణ, కృష్ణుడు అనేటప్పటికి ఏమిటో ఒళ్ళంతా కూడా ఆనందంతో పులకించిపోతుంది నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి. நான் கண்டாலே கண்டன் அனுபவிக்க பெறுவதென்றோ என்னும் అనవాప్తియోడే తలై కట్టుగిరార్. అయ్యో ఆ స్వామిని నేను ఎప్పుడు చూస్తాను అని ఒక అసంతృప్తితోటి ఎప్పుడు చూస్తా యావన్నమే ఎంతలో నా శరీర శక్తి తగ్గిపోకుండా ఉంటుందో అంతలో నేను పెరుమాళ్ళని సేవించాలి. అరుమయ్యం ఎளிமையும் పారార్గడలే ఓరో విషయంగళలే ప్రవణరా ఇరుప్పారు. ఆయనలో పరత్వం గాని ఆయనలో యొక్క సౌలభ్యం గాని దేన్ని చూసినా పక్కపేసి చూడండి. పరత్వత్తుకు ఉత్కర్షం ఉండాయిపోవారు పలరుండాగ చేదేయం. పరత్వం చాలా గొప్పది, అందరూ దాన్ని కోరుకుంటున్నారు. అయినా భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి అన్నారు రే తిరువడి. ఆంజనేయ స్వామి నాకు ఆ రామావతారమే ఇష్టము, నేను పరంపదంకి రాను అన్నారు కదా. ఇంతవరకు నేను చెప్పుకున్నాం. కృష్ణావతారத்தில் காட்டில் அர்ச்சாவதாரத்துக்கு நிர்மயித்திருந்ததேயாகிலும் இவர் எத்திரம் என் ఆజంగాల్ పట్టదు కృష్ణావతారத்திலே ఆయిత్. ఆ కృష్ణావతారాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ, ఆ దామోదర నామాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ ఎత్తిరం ఆహా ఏమి వైభవము అనుకుంటూ నమ్మాళ్ళవారు 6 నెలలు మూర్చిపోయారు కదా. దయరదర్కు మగన్ తన్నయ్యన్ని మగత్తిలే నన్ను సైవదన్యన్ని. ఏమండి, ఇందాక దశరథ పుత్రుడే నాకు దిక్కన్నారు కదా. అవునండి అన్నాము. ఇవ్వరగల్ నిర్మయ కాళం మళవు మరేది సొల్లుగిరదు. కృష్ణుడి నామం గుర్తు రానంత వరకే నాకు మిగిలిన దైవాలు.
కృష్ణుడు గుర్తొచ్చాడంటే నాకింక ఒళ్ళు తెలవదు అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఆనాలదిల్ నేర్మయమిక్క విడమన్రో అర్చావతారం ఎన్నలు అదొక మున్నే పరిహారం సొల్లెత్తిరే. ఏమంటే అర్చావతారం సౌలభ్యం అన్నానండి. అయినా కృష్ణుడు మీరు ఎన్ని చెప్పండి, ఏమంటే ఇందాక తిననన్నారు కదా ఇప్పుడు తింటాను అన్నానండి. నాకు అది గుర్తొచ్చేటప్పటికి, అది చూసేటప్పటికి అనుభవించాలి, అనుభవిస్తుంది. అందువల్ల ఆనందంగా నేను కృష్ణావతార వైభవాన్ని ఒక్కసారి ఎప్పుడు చూస్తానా, ఆ పాదాలను ఎప్పుడు సేవిస్తానా అని నమ్మాళ్వార్లు ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. கடல்வண்ண நிச்சாதி விண்ணவர் கர்மாணிக்கம் நித்திய சூரிக்கு கோளிகளுக்கு అనుభావ్యమాన విగ్రహத்தை ఉడయ్యవన్. నిత్య సూర్యులకు అనుభవించబడే యేష నారాయణ శ్రీమాన్ అని అన్నట్లుగా సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు వైకుంఠనాథుడై అక్కడ ఉంటాడు. పడవరాన విన ఇక్కడంద పరంసుడర్ అంగనిన్నం ప్రేరిందు బ్రహ్మాదిగల్ కూక్కురల్ కేట్కైక్కాగ. అక్కడ నుంచి పరాన్నించి బ్రహ్మాదులందరూ పిలిస్తే వినపడేలాగా, కేట్కైక్కాగా వినిపించుకునేలాగా తిరుప్పార్కడలే అణెత్తాగ వందు కణ్వళరందరులనం అవన్. వారి బ్రహ్మాదుల యొక్క విన్నపాలు వినపడడానికి వీలుగా పాల్కడలోకి వచ్చి శయనిస్తాడు. అక్కడ ఉన్నవాడు గొప్పవాడే, అక్కడికి బ్రహ్మాదులు కూడా వెళ్ళలేరు. వాళ్ళ పిలుపు వినాలంటే తాను కొంచెం దిగొచ్చి వ్యూహంలో ఆదిశేషుడి మీద శయనించి ఉంటాడు. கடல் வண்ணன் கண்ணன் அங்கு நின்னும் பேருந்து எல்லாருக்கும் అనుభవిక్కలాంబడి కృష్ణనాయి వందవతరిత్తవన్. ఏమోనండా బ్రహ్మాదులు పెడతారట పాల్కడలిట, అది ఎక్కడుందో మాకు సినిమాల్లో తప్ప ఏం కనపడదండి అని. సరే అయితే కృష్ణ అవతారంగా వచ్చాను కదా. నిత్య సూర్యులకు భోగ్యనానవన్ కలంగా పెరునగరత్తై విట్టు. అత్యద్భుతమైనటువంటి పరమపదాన్ని నిత్య సూర్యుల్ని విడిచిపెట్టి బ్రహ్మాదిగడుక్క శ్రీనయనాగైక్కాగా, బ్రహ్మాదులకి ఆశ్రయనీయుడవడానికి అంటే బ్రహ్మాదులందరూ పిలిస్తే వినిపించుకోవడానికి స్వస్పర్శత్తాలే వికసిత హననాన పెరుమాళ్ళు వచ్చి తనపై అలా కూర్చునేటప్పటికి హృదయం జల్లుమని శరీరం అంతా అలా పెద్దదిగా చేసేసుకుంటాట ఆదిశేషుడు. పాముకు ఒక లక్షణం ఉంటుందండి. చిన్న కన్నంలో దూరినప్పుడు అది వాయువు ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. చిన్న కన్నంలో దూరినప్పుడు సన్నగా అయిపోయి దూరిపోతుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెద్దగా అయిపోతుంది. మనం చూస్తున్నప్పుడు పావుని ఇలా చూస్తాం, అది పడగ విప్పితే ఒక్కసారి ఇలాగా విప్పుతుంది. అలాగే స్వామి స్పర్శ తగిలేటప్పటికి ఆనందంగా కణ్వళరందారుడే అలాగా శేషునికి ఆనందం కలిగించేలాగా శతాబ్దిలో శయనిస్తాడు. అవన్ ఒట్టైస్పర్శత్తాలే తగట్టిల్ అజుత్తిన మాణిక్యం పోలే. ఒక బంగారాన్ని తీసుకెళ్లి బంగారంలో మంచి మాణిక్యాన్ని మధ్యలో స్థగితం చేస్తే, అంటే లోపల చక్కగా ఒదిగేలా చేస్తే, ఆ లోపల పెడితే ఎలా అందంగా మెరిసిపోతుందో అలాగా మెక్క విజవయుడయ్యనాయ్. ఎంత కాంతో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాడు. ఆదిశేషుడు తెల్లగా ఉన్నాడు, బంగారు రంగుగా మెరిసిపోతున్నాడు. ఇందులో స్వామి నీలమేఘశ్యాముడు నీలమణిలా ఉన్నాడు. పచ్చని బంగారంలో నీలమణిని ఒదిగితే అది ఎంతగా మెరిసిపోతుందో స్వామి అలా మెరిసిపోతున్నాడు. సర్వాది కన్యన్ను తోత్తం బడియాయ్. ఆహా, ఎంత గొప్పవాడండి అనేలా ప్రకాశిస్తున్నాడు. శ్రమకరమ అనబడివై ఉడయ్యనాయ్. అసలు ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికే పడిన కష్టాలన్నీ పోతాయి. మనం ఎంతో కష్టపడి, ఎంతో ప్రయాణం చేసి, ఎంతో క్యూల్లో నిలబడి ఒక్కసారి ఆ పెరుమాళ్ళని చూసామనుకోండి, ఏ తిరుమలలోనో, అది చూడడమే అవధిగా దేహానికి పడిన శ్రమంతా తీరిపోతుంది, మనస్సుకు పడిన బాధ అంతా తీరిపోతుంది. అమ్మయ్య, దర్శనం అయిందండి, అద్భుతంగా అయిందండి దర్శనం అని ఇన్ని రోజుల ప్లాను, ఈ ఆన్లైన్ లో టిక్కెట్లు కొనుక్కోవడం, ఈ రిజర్వేషన్స్, ఈ వెళ్ళిన ప్రయాణాలు, ఈ క్యూల్లో నిలబడ్డాలు అన్నీ ఆయన్ని చూసేటప్పటికి శ్రమంతా ఒక్కసారి ఎగిరిపోయినట్లుగా అపరిచ్ఛేద్య మహిమనాన కണ്ണన్. అత్యద్భుతమైన మహిమ కలిగినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఎనగారియర్. ఏమండి, నాకు ఆయనే ప్రాణం అండి.
అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ప్రాణం అంటే ధారకం, పోషకం, భోగ్యం అని 3 పదాలు ఎప్పుడూ వాడతామండి. తినేదాన్ని ధారకము అంటాం, అన్నం మనకి ధారకము అంటాం. ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేదాన్ని పోషకము అంటారు, నీళ్లు అంటారు. భోగ్యం అంటే తమలపాకు, ఉన్నం సోర్, పరుగునీర్, తిన్నం వెత్తలయ్యం 3 భాగాలుగా చెప్తారు. ఈ 3 నాకు ధారకలెల్లాం తానేయానవన్. ధారక, పోషక, భోగ్యాలు ఈ 3 కూడా నాకు పరమాత్మే. కడవరిత్యాది తన్నొట్టై స్పర్శ సుఖత్తాలే వికసితమాన పణంగళయుడయ్య నాయిరెక్కమివన్. అలాంటి పరమాత్మ వచ్చి తన మీద కూర్చున్నాడు అనగానే ఆనంద తరంగిత హృదయంతో విశాలమైనటువంటి పరహామండలము కలిగినటువంటి ఆదిశేషుని మీద ప్రకాశించే స్వామి. ఇవనొట్టై స్పర్శం తన కాకర్షమా ఇరుక్కంబడి సొల్లగిరదు. ఆ ఆదిశేషుడి మీద కూర్చుంటే ఆయన కూడా అన్ని శ్రమలు మర్చిపోతాడు. మన శ్రమని తీర్చడమే కాదు, ఈ లోకాన్ని సృష్టిస్తూ ఈ జీవులు ఇలా పాడైపోతున్నారే అని బాధపడుతూ ఇలాంటివన్నీ కూడా మరిపింప చేసేటువంటి సుఖకరమైనటువంటి స్పర్శ ఆ శేషునిది అని చెప్తున్నారు. పరం సుడరు ఇవన్ మేలే సయందలాయత్ అవన్ సర్వాధికన్ ఎన్ను తోత్తు. ఈయన గొప్పవాడే, ఆ ఆదిశేషుడి మీద చేరేటప్పటికి మరింత అందంగా కనిపిస్తాడు. స్వామి ఊరేగుతూ వస్తాడు, అదొక అందం అండి. అందులో ఒక వాహనంలో ఆహా ఇవాళ గరుడాళ్వారి మీద ఊరేగిస్తున్నారు. ఏం అందమో! స్వామి అందానికి వాహన అందం కూడా తోడవుతుంది మనకి. ఎంతమంది, ఎన్ని లక్షల మంది గరుడ మున్బొరునాళిలే నోత్తువరిత్యాది 100 మంది కోసం దుర్వర్గమడయ్య కుడి కొండదిరే దుర్యోధనాళిగలోనే 100 మంది వచ్చారు అంటే 100 మంది కోసం 11 లక్షల మంది చేరారు వారి వైపు. భారతంలో ఒక దుర్మార్గుడు వైపు 11 లక్షల మంది వెళ్ళారంటే దుర్మార్గులనే కోరుకుంటారు, మరి అందుకోసమని అక్కడికి వెళ్ళారు అని. చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు దుర్యోధన దగ్గరికి అందరూ వెళ్ళిపోయారు. దుర్యోధనుడు దుర్మార్గుడు అని తెలిస్తే వెళతారా? వెళ్ళరు. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయండి. కొన్ని భారతంలో కథలు చాలా సరదాగా ఉంటాయి. ఎందువల్ల అంటే యుద్ధం జరిగే ముందు కృష్ణుడు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాడు. మీలో ఎవరైనా మా పార్టీలోకి రావాలి అంటే మా గేట్లు తెరిచే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో అంటారు కదండి, ఎవరైనా వస్తారా, గేట్లు తెరిచున్నాయి, మా కండువా కప్పేస్తాం అంటున్నారు కదండి. ఇది అప్పటి నుంచే ఉందన్నమాట. అలాగే ఎవరైనా వస్తారంటే యుయుత్సుడు అని ఒక ఆయన సైన్యంతో వచ్చి పాండవుల్లో చేరిపోయాడు. అయ్యో నేను దుర్మార్గుల పక్కన ఉన్నానా, నాకు ఇంతకాలం తెలియలేదు అని తెలుసుకొని ఇటువైపు వచ్చేసాడు అని భారత కథల్లో ఏదో చెప్తారు. అలాగా దుర్మార్గుల వైపు దుర్మార్గులే వెళ్తారు. 11 అక్షౌహిణుల సేన అటువైపు వెళ్ళింది. 7 అక్షౌహిణుల సేన పాండవుల వైపు వచ్చింది. అడవరం పడై మంగ యుద్ధంలో సారథి ఎన్నువాయ్ వారు కండేరే పయ్యల్గళ్ వరువదు. పయ్యల్గళ్ నీచులు వాళ్ళు. కృష్ణ పరమాత్మ అంతటి వాడు అర్జునుడికి సహాయం చెయ్యాలని సారథిగా కూర్చుంటే భలే అవకాశం వచ్చిందిలే, వీళ్ళని భలే చోట కూర్చోబెట్టాళ్లే అని ఆనందపడిపోయి ఏ సారథి అని పిలవడం మొదలు పెట్టారటండి అందరూ. ఆ సారథి మీద కూడా బాణాలు వేయడం మొదలు పెట్టారటండి. ఆ సారథి ఎంత నైపుణ్యం కలవాడై ఉండాలో మనం ఒక రోజు చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ స్థాయిలో రథం ఉంది, ఇక్కడికి బాణాన్ని గురిపెట్టి వెయ్యాలి అనగానే ఏం చేస్తాడు, దాన్ని ఒకసారి రథాన్ని ఇలా తగ్గించేస్తాడు, బాణం పైనుంచి వెళ్ళిపోతుంది. లేదు కింద ఉంది, దాన్ని ఒక్కసారి పైకి ఎగిరిస్తాడు. అంటే లక్ష్యాన్ని తప్పించడానికి కోసం సారథ్యాన్ని ఎంత వైభవంగా చేయాలో అలా అర్జునుడికి సహాయం చేస్తున్న దాన్ని నువ్వు సారథివయ్యావు, పెద్ద గొప్పవాడిని అన్నావుగా, సారథివయ్యావు, నువ్వు డ్రైవర్, ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వెంత అన్నట్లుగా సారథి అన్నవాయ్ పారికొండేరే అయ్యల్గళ్ వరువది. నీచులందరూ సారథనుకున్నారు, కొల్లవరగరపడైన సెక్కుంబడియాగా. వాళ్ళందరినీ అర్జునుడు చంపాడండి. అర్జునుడికి బాణం వేసే ముందుట తాను ఎవరి మీద బాణం వేస్తున్నారో ఆ సైన్యం అంతా అలా వాలిపోతున్నట్లు కనపడేదిటండి.
అంటే కృష్ణ పరమాత్మ చరణాకోలతో ఇలా అనగానే అయిపోయేది పని. క్రెడిట్ అర్జునుడికి వచ్చేది. ఈయన బాణం అస్త్రం వేసేటప్పటికి వాళ్ళు పడిపోయారు అని. ఇదంతా ఎవరికి తెలిసేది కాదు, అర్జునుడికి ఒక్కడికే తెలిసేది. అంటే తాను ఎవరిని చంపాలనుకుంటున్నాడో దానికి కృష్ణుని యొక్క సహాయము అదృశ్యంగా అర్జునుడికి తోడుపడుతూ ఉండేది. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలు చెప్తారండి అందులో. అది అస్మాన్ హంతం ఎంగపడియే, మన్ని చంపడానికి తమ్మై ముడెక్క వందా పోలే ఇరుక్కరదాయత్తు అంగే నిలయవరిగిరవదు. ఇక్కడ ఒక మంచి రామాయణ శ్లోకాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట. ఏమిటి అంటే, విభీషణుడు వచ్చాడండి. విభీషణుడు వచ్చినప్పుడు పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు. ఆకాశంలో ఉన్నాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడు? సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదయ తమాన్ క్షిప్రం విభీషణముపస్థితం. ఆయన అన్ని లోకాలని రక్షిస్తాట, నన్ను రక్షించడా అని పిలిపే ముందరి కాళ్ళకి బంధం వేసినట్టుగా పిలిచాడు. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు నలుగురు మంత్రులతోటి. వీళ్ళు కిందే ఉన్నారు, కానీ డైరెక్ట్ గా ఆయన రాలేదు. భాగవతోత్తముల ద్వారా పెరుమాళ్ళకి రికమెండేషన్ ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయాన్ని తెలియచేశాడు అనమాట. ఇంతకీ ఆ సందర్భంలో యుద్ధకాండలో విభీషణాగమనం దృష్ట్వా హనుమత్ ప్రముఖాన్ ప్రతి సుగ్రీవ. ఆ విభీషణుడు వచ్చినప్పుడు సుగ్రీవుడు ఏమన్నాడంటే, ఏష సర్వాయుధోపేత చతుర్భిః సహ రాక్షసైః రాక్షసోభ్యేతి పశ్యద్వం అస్మాన్ హంతున్న సంశయ. విభీషణుడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే మనని చంపడానికి వచ్చాడు. ఆ మాటని ఇచ్చారు ఇక్కడ నంబెళ్ళయ్య గారు మనకి. అస్మాన్ హంతుం, మనని చంపడానికి వచ్చాడు. ఏమండి, సుగ్రీవుణ్ణి చంపడం కోసం వచ్చాడా అంటే ఆ ప్రేమట, రాముడి యందున్న ప్రేమట మనందరం ఒక్కటి, మన్ని చంపేయడానికి వచ్చాడు అని ప్రయోగిస్తారు. మనము అని. ఇప్పుడు ఇవి లోకంలో కూడా మంచి ప్రయోగాలు ఉంటాయి అనుకోండి. ఒక బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, ఆ బ్యాంక్ వాడు ఎవరికో 20 లక్షల లోన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఆ ఎంప్లాయీతో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, మన వాళ్ళు వచ్చి ఎవరైనా, మేము ఇచ్చాము 20 లక్షల లోన్ శాంక్షన్ చేసాము, వాడు కట్టుకున్నాడు. వీడు ఇచ్చాడండి 20 లక్షలు, వీడి సొంతమా? కానీ ఆ బ్యాంకు తను ఏమనుకుంటాడు, నాది, ఏది వర్క్ చేస్తున్నామో అది నాది అనుకుంటాడు. ఈ భావన మనుషులకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన్ని చంపడానికి వచ్చాడు అంటే రాముడు నావాడు, మనమందరం ఒకటి, మన్ని చంపడానికి వచ్చాడు. ఆ భావనలో ప్రత్యేకతని మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ చెప్పారనమాట. తమ్మై ముడిక్క వందా పోలే ఇరిక్కరదాయిత్తు అంగే నిలయవరిగిరవిదు. మనని చంపడంకే వచ్చాడు అని మన అనే ప్రయోగాన్ని చేశాడు ఇక్కడ. అంటే అంత ఆత్మభావం అన్నమాట. ఆత్మసముడైన సఖుడుగా ఉండేటువంటి భావము అన్నమాట. தானல்லது தஞ்சமில்லாத அவரை கட்காகி ఐవర్ కట్కాగి ఐవర్ కట్కు. ఐదుగురి కోసం. ఆ ఐదుగురు ఎవరండి? పాండవులు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళండి? కృష్ణాశ్రయ కృష్ణ బల కృష్ణనాదాస్య పాండవా కృష్ణం పరాయణం తేషాం. వాళ్ళకి కృష్ణుడు తప్ప రెండవది లేదు, కృష్ణుడు తప్ప దిక్కు లేదు, కృష్ణుడే తమ బలంగా ఉన్నారు అనుకున్నట్లుగా వాళ్ళని తానల్లదు తంజమిల్లాదవై ఐవర్గట్కాగి, తాను తప్ప రక్షకుడు లేడని తనని నమ్మిన పాండవుల కోసం వెంజమత్తు యుద్ధத்திலே நம்முடைய ஆசிட பாரதந்திரத்தை లోకమాగ కాణవేగం ఎన్నో పార్త్. నేను ఆశ్రితులకి ఎంత వసుడునై ఉంటానో నన్ను చూసి తెలుసుకోండి అని సారథిగా చేరాడు. అంత గొప్పవాడు వచ్చి ఇక్కడ సారథిగా చేరడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే తన యొక్క సారథ్యాన్ని, తన యొక్క ఆశ్రిత సౌలభ్యాన్ని చూపించడం కోసము అనేటువంటిది అన్నమాట. అండ్రు పార్థం రదినమాత్మానంచ సారథిం వీడియో రావట్లేదు. రదినమాత్మానంచ సారథిం ఆత్మానంచ సారథిం
సర్వలోక సాక్ష్యంచకార. ఈ మాట ఎక్కడిది అంటేనండి మనకి భగవద్గీత భాష్యంలో రామానుజుల వారు చెప్పినటువంటిది. తత్ర పాండవానాం కురూణాంచ యుద్ధే, పాండవులకి కౌరవులకి యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు, ప్రారబ్ధే ఆ యుద్ధము ప్రారంభమైనప్పుడు, స భగవాన్ పురుషోత్తమ, భగవంతుడైనటువంటి పురుషోత్తముడు, సర్వేశ్వర అఖిల జగదు ప్రకృతి మధ్య ఆశ్రిత వాత్సల్య వివస, పార్థం రదినం ఆత్మానం చ సారథిం సర్వలోక సాక్షికం చకార. పార్థం రదినం, అర్జున నువ్వెళ్ళి యుద్ధం చేసే వీరుడుగా రథికుడుగా కూర్చో. ఆత్మానంచ సారథిం, నేను సారథిగా కూర్చుంటాను అన్న మాటని ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు సర్వలోక సాక్ష్యం చకార అంటే, ఒక వ్యాఖ్యానం రాయాలి అంటే ఎన్ని వందల గ్రంథాలు చదివి వాటి వ్యాఖ్యాన విశేషాలు తెలుసుకుంటే ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాన్ని రచింపగలుగుతారు. ఒక్క పేరా మనం చదవాలి అంటే అక్కడ రామాయణంలోవి వచ్చాయి, ఇక్కడ భారతంలో వచ్చాయి, ఇక్కడ గీతా భాష్యంలో వచ్చాయి. నంబిళ్ళయ్య గారు ఒక ప్రవాహంలాగా మొత్తం సాహిత్యాన్ని అంతటినీ మనకి వ్యాఖ్యానంలో అందించగలిగినటువంటి మహానుభావులు. అలాంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనం చదువుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. புகவாதாரம் கண்டு வாழ்ந்த நாளிலே இழந்தனா நினைப்பெருகை என்றென்னோ உண்டோ என்னோ వెరిక్కిరారు ఈషవుకు. శత్రువులు కూడా ఆనందపరిచేలాగా. అసలు ఆ రూపాన్ని చూసేటప్పటికి ఆ సారథి రూపాన్ని మనకి చెప్తారు చూడండి. మనం భగవద్గీత పారాయణం చేసినప్పుడు చెప్తాను చూడండి. అగ్రే కుత్వాకమపి చరణం జానునైకేన తిష్టం పశ్చాత్ పార్థం ప్రణయసర్షా చక్షుషా వీక్షమాణ. ఒక పిక్చరు, అది పిక్చరైజేషన్ చక్కగా ఎలాంటి పోజులో నిలబడ్డాడో ఒక అందమైనటువంటి భంగిమని మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు. ఒక కాలు ముందుకు పెట్టాడు, ఒకటి మోకాలు కొంచెం మణిచాడు, వెనక ఉన్నటువంటి పార్థుడి కేసి చూస్తున్నాడు. స్తోత్రం చేతిలో చక్కటి పగ్గాలు పట్టుకున్నటువంటిది, చర్నాకోల ఉన్నటువంటిది, అలాంటి చేతులు. ఇదంతా అనేటప్పటికి మంచి ఆర్టిస్టు పెయింట్ ఎలా వేసేస్తాడో అలా హృదయ పలకం మీద మనం ఆ రూపాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అని. ఏ కృష్ణుడిని తలుచుకుంటే ఆ రూపం మన మనస్సులో అలా నిలబడిపోతుంది. మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి, నృత్యంతమత్యంత విలోకయంతం. చిన్నపిల్లలు వస్తారు, ఏదైనా పెట్టమంటారు, పెట్టమనుకోండి, కాసేపు ఉండు, అమ్మ వెన్న అమ్మ వెన్న అమ్మ వెన్న అరుస్తూనే ఓ కాలు వచ్చాయి నాట్యం చేసే ఆ రూపాన్ని లీలాసుకులు తీసుకొచ్చేసి, ఏమి నాట్యం చేసావయ్యా, నృత్యంతం అత్యంత విలోకయంతం, అత్యద్భుతమైనటువంటి నీ రూపాన్ని చూపించావు అని. మరి మందారమూలే మదనాభిరామం, ఒక మందార చెట్టు క్రింద కూర్చొని మన్మధుణ్ణి మించినటువంటి ఆ వేణువున ఆపూరయంతం, వేణువును చక్కగా వాయిస్తూ గోకుల సంఘం చేత చుట్టబడిన స్వామి ఏమందగాడివయ్యా అని ఆ భంగిమని అక్కడ చెప్పేస్తారు. ఇక్కడ సారథి అనగానే ఎలా కూర్చున్నాడు, పాదాలు ఎలా పెట్టాడు, వెనక్కి ఎలా చూశాడు, సైన్యాన్ని ఎలా చూశాడు, బాణాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టాడు, అంత అలా కళ్ళకి కట్టినట్లు ఈ వ్యాఖ్యానం చూడండి. తేరిత్యాది సేనాధూళియం. నెంబర్ 1, ధూళి పడిపోతారు. యుద్ధం కదండి, గుర్రాలు అవన్నీ టక 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 భూమిని కొడుతూ ఉంటే మట్టి లేచి ఆ మట్టి అంతా పడిపోతే ఈ కుటిలాలక సంయుక్తం, ఈ ముంగురులన్నీ కూడా ఎరుపు రంగుగా అయిపోయాయి. లీలాసుకులు ఒక చోట చెప్తారు, గోధూళి దూసరిత కోమల వేషం అని. గోధూళి చేత కోమలమైనటువంటి, అసలు ఆ మట్టి కొట్టిపోయిన రూపం కూడా ఎంత అందంగా ఉందండి. ఆడి 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 పసిపిల్లాడు వస్తాడండి, మట్టిగా వచ్చేస్తాడు. ఒక్కసారి అమ్మ నాన్న అని ఎత్తేసుకోమంటాడు. అబ్బో నువ్వు మట్టిగా ఉన్నావురా అంటామా? అనలేం. ఆ రూపాన్ని చూసేవాడికి ఆనందంతో ఎలా దగ్గరికి తీసుకుంటామో పరమాత్మ రూపం అలా ఉందిటండి. ఎలాగా? సేనాధూళియం నెంబర్ 1,
మట్టి అంతా ఎర్ర ఎర్ర ఎర్రగా పడినటువంటి జుట్టుతోటి, బట్టలతోటి, పూజవు కోలం చర్నాకోల చేతిలో పట్టుకుని ఇలా ఇలా అనేటువంటి ఒక చర్నాకోలతో సిరువాయి కైరం పగ్గాలు చేతిలో పట్టుకుని గుర్రాలని తన అధీనంలో పెట్టుకుని నడిపేటువంటి రూపం తేరుకు కీలేనాతిన తిరువడిగలం పాదాలు రెండు ఇలా కిందకి పెట్టి తానేమో అర్జునుడి పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఏం అద్భుతం అండి! అర్జునుడి పాదాల దగ్గర కృష్ణుడు కూర్చుంటే పర్వాలేదు, అర్జున కృష్ణ కృష్ణ కుడివైపుకు రథం నడుపు అనడానికి కుడికాలు పెట్టి తంతుంటాటండి. ఎడం వైపుకి అన్నప్పుడు ఎడం కాలు పెట్టి తంతుంటాటండి. ఆ తన్నులు తింటూ ఆ డైరెక్షన్స్ తాను అనుసరిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎంత సౌలభ్యమూర్తి! తన పాదాలు కింద పెట్టి ఆదిలే శాతిన చిరు చెదంగయ్యుమాయి ఆ కాళ్ళకి చిన్న చిన్న గజ్జలు ఉంటాయిటండి, అందమైనటువంటి గజ్జలు. చంటి పిల్లలే కాదు, పెద్దవాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకే చూస్తున్నాం, మగవాళ్ళు కూడా అసలు ఒకప్పుడండి ఈ నగలు పువ్వులు అన్ని మగవాళ్లే పెట్టుకునేవారు. పెద్ద పెద్ద జుట్లు ఉండేవి. అర్జునుడికి యమునా నదిలో స్నానం చేస్తుంటే యమునతో పోటీ పడే జుట్టు ఉంది అని వర్ణిస్తుంది భారతం. దాంట్లో పువ్వులు పెట్టుకునేవారు, ఎన్ని నగలు వేసుకునేవారు. ఇప్పుడిప్పుడు మళ్ళీ మగవాళ్ళు వేసుకోవడం యాడ్స్ లో కూడా మీరు చూస్తున్నారు చూడండి. పెద్ద పెద్ద హారాలు పెద్ద హీరో వేసుకొస్తే ఆహా మగవాళ్ళం మనం కూడా వేసుకోవచ్చని మగవాళ్ళు కూడా అన్నీ వేసుకోవడం అనేటువంటిది. అలాగే కాళ్ళకి గజ్జలు, చిన్న పట్టీలు లాంటివి, ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవడం అనమాట. அதிலே சாத்தின சிறு சிதங்கையுமாய் சாரத்ய வேஷத்தோட நின்னதே திருவடிகளில் ఆభరణధ్వని సెవిపడవం అవ్వడివై కాణవం. ఆ కాళ్ళను అటు ఇటు కదుపుతుంటే గల్ 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 అలా శబ్దం వినిపిస్తుంది. బాగుంటుంది, మధురమైనటువంటి శబ్దము. పానుమాసే చూడాలనే ఆశ కనై కజల్ సెరింద ఎన్నుదల్. కనై కజల్, గనై కజల్. ఈ కనై అనేది గనై అనేది 2-3 రకాలుగా చెప్తారు. అద్భుతమైన పాదాలు, అద్భుతమైన సౌందర్యం, అద్భుతమైన ధ్వని, అలా ఉన్నటువంటి అందంగా అలంకరింపబడిన ఆ పాదాలు కనై కజల్ సెరింద వెన్నుదల్ ధ్వనిక్కర ఎన్నుదల్ గల్లు గల్లు అనే పాదాలు కాన్బదిత్యాది దిక్కంగళి ఇప్పటివదే పోదో. నా కళ్ళు ఉపవాసంలో ఉన్నాయ్యా, ఎప్పటికి నిన్ను చూస్తానో ఏంటో. మనకి ఉపవాసం పొట్టదికి తెలుసు, తినకపోతే ఉపవాసం. ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు కళ్ళకు ఉపవాసం చెప్తున్నారు. ఎంత కాలం అయిపోయిందో నిన్ను చూసి చూడక 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 ఉపవాసంలో మునిగిపోయాయి. ఇవై ముడియప్పట్టని ఇట్టే పొందనవై ఇప్పటిని విడక్కబడదెందో. ఈ ఉపవాసానికి ఎప్పుడు పారణ వస్తుందో. ఏకాదశి అంతా ఉపవాసం అంటే ద్వాదశి పారణం చేస్తాం. చాలా మంది ద్వాదశి పారాయణం అంటారు, పారాయణం కాదు, పారణం చేస్తాం. అంటే పొద్దున్నే ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటాం. ఈ కళ్ళకి ద్వాదశి పారణ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నిన్ను ఎప్పుడు నేను అందంగా చూడగలుగుతాను. వడివై కానలేనం. నీ అందాన్ని చూడాలనుంది. ఏ అందాన్ని? ఆ మట్టి కొట్టినటువంటి ధూళి దూసరితమైనటువంటి ధూళి దూసరితంగ వేషం. అలా మట్టి లైట్ లైట్ గా అలా మట్టి మట్టి పడి ఆ జుట్టంతా కొంచెం ఎర్ర ఎర్రబడి దాన్ని మళ్ళీ ఇలా తోసుకుంటూ ఆ పగ్గాలు ఇలా పట్టుకొని ఇలా గుర్రాలను అంటూ ఈ చర్నాకోలను ఒకసారి ఇలా ఇలా తిప్పుతూ ఆ కాళ్ళను అటు ఇటు కదపడంలో ధ్వని అవుతూ ఉంటే ఆ రూపాన్ని నేను ఎప్పుడు చూస్తానయ్యా. ఎన్ను విడాయత్త కంగళ్ దాహం వేసిన కళ్ళు. కళ్ళకి ఎన్ని మాటలు ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారు. కళ్ళకి దాహం వేయడం ఏంటండి? చూస్తే దాహం తీరిపోతుంది. కళ్ళు ఉపవాసం ఉండడం ఏంటండి? చూస్తే కడుపు నిండిపోతుంది. ఇవన్నీ పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట. చాలా అందంగా చెప్పేటువంటి పద్ధతులు. కాణపెరువదెంద్రో, అలాంటి నిన్ను నేను ఎప్పుడు చూడగలుగుతాను అని చాలా అందమైనటువంటి పాసురాలండి. కడల్ వన్నన్ కண்ணన్ వెన్నవర్ కరుమాణిక్కం எனது ஆரியர் படாரவினனை கிடந்த பரஞ்சுடர் பண்டு நூற்றுவர் அடவரும் படை மங்க ஐவர் கட்டாகி వెంసమత్ అన్ను తేర్ కరవియ పెరుమానై. ఈ పాసురంలో ముఖ్య పదం
తేర్కడవియ పెరుమానై రథసారథ్యం వహించిన కృష్ణుడు కనై కజల్ పాదాలు కాన్బదు ఎన్నుకొల్ కండవే. ఎప్పుడు చూస్తానో కదా. పరమాత్మ దర్శనం కోసం ఆయన ఆర్తిగా చెప్పినటువంటి పాసురం. 11వ పాసురం. கண்கள் காண்டற்கரியனாய் கருத்துக்கு நன்றும் எளியனாய் மணிகள் ஜாலத்துயிர்க்கெல்லாம் அருள் செய்யும் வானவரீசனை பண்கள் சோலை வழுதினாடன் குருகைக்கோன் செஞ்சடகோபன் சொல் பண்கொள்ளாயிரத்தை பத்தால் பத்தராக கூடும் பயிலுமினே. கண்கள் காண்டற்கரியனாய் கருத்துக்கு நன்றும் எளியனாய் மண்கொள் ஜாலத்துயர்க்கெல்லாம் அருள் செய்யும் வானவரீசனை பண்கள் சோலை வழுதினாடன் குருகை கோன் சடகோபன் சொல் பண்கொள்ளாயிரத்தி இப்பத்தால் பத்தராக கூடும் పయలుమినే. దీనికి మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఈ 11వ పాసరం ఎప్పుడు కూడా ఫలశ్రుతి భరితంగా ఉంటుంది. కణ్గల్ కాండక్కరియనాయ్. చాలా ఈ ఫ్రేజెస్ గా తీసేసుకోవాలి. మొత్తం వాక్యాలుగా తీసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. చదివేటప్పుడు కూడా ఆపుదలకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. కణ్గల్ కాండక్కరియనాయ్ కరుత్తుకు నన్నం ఎளிయనాయ్. అదనమాట బ్యాలెన్స్ అంటారు దాన్ని. చదవడంలో బ్యాలెన్స్ ఉండడానికి కూడా ఆ ఆపుదలలు ఎక్కడ ఉండాలి అనేది. అందుకే రాగం అన్నారు. రాగం అంటే ఏదో సంగీతం పాడాలని కాదండి, అర్థవంతమైనటువంటి ఆపుదలే ఒక రాగంగా పరిణమిస్తుంది. కణ్గల్ కాండర్కరియనాయ్ కరుత్తుకు నన్నం ఎளிయనాయ్ అన్నారనుకోండి, కళ్ళతే చూడడానికి దుర్లభుడు, మనస్సు చేత భావించడానికి సులభుడు. అవి రెండు ఒక జంట అనమాట. మన కళ్ళ ముందు కనపడడం లేదండి, మనస్సులో మాత్రం ఓ అల్లరి చేసేస్తున్నాడు. ఎంత అల్లరి! ఏమీ లోపల అంత అల్లరి చేస్తావు, బయటకు వచ్చి ఒకసారి కనపడొచ్చు కదా అంటారు నమ్మళ్ళవారు. మణ్కొళ్ళాలత్ మన్నుతో నిండిన భూమికి ఉయిర్కెల్లాం. ఇక్కడున్న ప్రాణులందరికీ అరల్ చేయడం ఉపకారము చేసేటువంటి వానవరీశనై నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. అక్కడ పరమపదంలో నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. ఇక్కడ భూమిలో ఉన్న ప్రాణులందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు. సెట్స్ అన్నమాట. మొదటి సెట్ ఏంటి? కండల్ కాండర్కరియనాయ్ కరుత్తుకు నన్నం ఎడియనాయ్. కళగా కనపడ్డు, భావానికా తేలిగ్గా ఉంటాడు. అది ఒక సెట్ అనుకోండి. మణ్కొల్ జాలతుయర్కల్లాం అరుள் செய்யும் వానవరీశనై. వానవరీశనై నువ్వు నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడివి. మణ్కొల్ జాలతుయర్కల్లాం అరుள் செய்யும். ఈ భూమిలో ఉండే వాళ్ళందరినీ కృప చేసేవాడివి. అలాగ ఫ్రేమింగ్ ఒక్కొక్కటి వాక్య నిర్మాణం అద్భుతంగా చేసిన పాసురాలు అంటారు. పంగల్ సోలై వజదినాడన్ అంటే పంగల్ సోలై ధ్వనించే తోటలు అన్నారు. తోటలు ధ్వనించడం ఏమిటండి అర్థం? ఇది వ్యాకరణం, అలంకారం అంటారు దీన్ని. అంటే తోటలలో ఉన్న పద్మాల మీద వాలిన తుమ్మెదలు చేసేటువంటి ధ్వని. ఇప్పుడు ఆ గూడెం ఒకటే కేకలు పెట్టేస్తోందండి అన్నాం అనుకోండి, గూడెం కేకలు పెట్టదు, గూడెంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు పెడతారు అని అర్థం అన్నమాట. లక్షణార్థము అంటారు దీన్ని గ్రామర్లో. అలాగే తోటలు శబ్దం చేస్తున్నాయి, తోట చేయదు. తోటలలో ఉన్న తుమ్మెదలు అద్భుతమైనటువంటి గానాన్ని మనకు వినిపిస్తున్నాయి. ఏదండి అది? వజుదినాడన్. ఈ వజుది అనేటువంటిది ఒక రాజ్యం. రోజు పారాయణ చేస్తున్నాం కదండి. తిరువజుదినాడన్నం తెన్కురుగూరెన్నం అని చదువుతాం కదండి. అక్కడ ఉన్న ప్రాంతానికి వజుదినాడు అని పేరు. వజుదినాడు. కురుగైకోన్ కురుగాపురికి నిర్వాహకులైన శటగోపులు చెప్పిన ఎన్కొల్ గానముతో కూడిన. ఇందాక తుమ్మెదలు గానం చేశాయి, ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు గానం చేసిన పాటలు. అంటే తిరువాయిమజిని అక్షరంగా చదవకండి. చిన్న రాగం, మీ మనస్సులో ఆనంద రాగాన్ని చేర్చి చదవండి. సంగీతం అక్కర్లేదు, మీ మనస్సులో ఆనంద రాగాన్ని చేర్చి చదవండి. అంటే ఇయర్ప
ప్రత్యేకం చదివేటువంటివి కొన్ని ఉన్నాయి, కొంచెం పాడేటువంటిది తిరువాయిమొഴി. ఇయల్ ఇసై చిన్న గానంతో కూడిన. ఇక్కడ తుమ్మెదల ధ్వని ఒక ధ్వని, నమ్మాళ్వార్లు పాడినది ఒక ధ్వని. ఇక్కడ గానముతో కూడిన ఆయిరత్తిప్పత్తాల్, నమ్మాళ్వార్లు గానంగా చేసిన ఈ 1000లో ఈ 10నే చదివితే పత్తరాగుక్కూడం భక్తులవుతారు. ఇంత వరకు మీరు నాస్తికులైనా సరే ఈ 10 చదివారంటే మీరు భక్తులవుతారు. ఈ మాటనే మనకి కంబన్ తన షటగోపరందాది అనేటువంటి గ్రంథంలో కూడా సరిగ్గా ఈ 11వ పాశురానికే మూలమా అన్నట్లుగా ఉంటుందండి. అక్కడ షటగోపరందాదిలో తిత్తిక్కు మూల తెలియముదే ఉండు దైవంబార్ పత్తిక్కు మూలం, పత్తిక్కు మూలం, పత్తిక్కు మూలం అంటే భక్తికి మూలము. ఇప్పుడు ఇవాళ పాసురంలో మాట. పనువర్కు మూలం పవమరుప్పారు ముత్తిక్కు మూలం ముళరిక్కై వాణగై మొయ్ కుజలార్ అత్తిక్కు మూలం కురుగై పిరాన్ సొన్నాయిరమే. నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి 1000 పాటలు కురుగై పిరాన్ సొన్నాయిరము. నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి 1000 పాటలు అవి తిత్తిక్కు మూలం తెలియముదే, అమృతాన్ని పుట్టించేటువంటివి. అసలు అలా వింటుంటే భోగ్యత భోగ్యత, చక్కగా చదువుతుంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. అంతేకాదండి, దైవం ఉండు ఎన్బార్ భక్తిక్కు మూలం. ఇవాళ పాసురానికి మూలం అన్నమాట. దైవము ఉంది అనే ఆస్తికుల యొక్క భక్తికి మూలము. ఎలాంటి నాస్తికులకైనా సరే భక్తిని కలుగ చేస్తుంది ఈ తిరువాయిమొഴి. ఇతర ప్రబంధాలన్నిటికీ కూడా మొదటి గ్రంథం అవుతుంది. ముందు తిరువాయిమొഴి, తర్వాత ఏ సాహిత్యమైనా. పవమ్మరుప్పార్ ముత్తిక్కు మూలం, జన్మాన్ని తొలగించే ఆసక్తి కలిగిన వారికి ముత్తిక్కు మూలం మోక్షాన్నిస్తుంది ఈ తిరువాయిమొഴి. అంతేకాదండి, స్త్రీల విషయంలో కూడా విరక్తిని కలుగ చేస్తుంది అని షటగోపరందాదిలో కమ్మనట్టాడు అని చెప్పినట్లుగా ఇది పన్కొళ్ళ ఐరత్తిప్పత్తాల్ పత్తరాగక్కూడం పయలు మెన్నే. ఈ పత్తరాగక్కూడం భక్తులు అయిపోతారు. అవి ఏంటోనండి తిరువాయిమొഴి మీరు చెప్తున్నారు కానీ మేము వింటున్నాం కానీ మాకేం తెలియట్లేదండి అంటాం కదండి. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా భక్తిని కలిగిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. దీన్ని ఇప్పుడు మనం నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాం. నిగమత్తిల్ 225వ పేజీ. నిగమత్తిల్ ఇత్తిరువాయిమొഴి అభ్యసిక్కవే భగవత్ ప్రేమముండాం ఇత్తై అభ్యసి వింగోళియంగిరార్. దీన్ని నేర్చుకోండి మీరు. చూసారా, చిన్న చిన్న విషయాలే. ఇప్పుడు మనం కొంచెం అశ్రద్ధగా ఉంటే ఇలా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది. పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు, తప్పేమీ లేదు. కానీ మనం మ్యూట్లో ఉన్నామో లేదో ఒకటి చిన్నది చూసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎదురు వినిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక మాటకి ఎదురు వస్తూ ఉంటుంది, మన మాట ముందుకు వెళ్ళదు. కావాలని ఎవరం చెయ్యం. జాగ్రత్త అనేటువంటిది అలా పాటించుకుంటూ ఉండాలి. కண்கள் కాండరియనాయ్ కరుత్తుక్కనండ్రుమళియనాయ్. మొదటి పాదం. కాణప్పరాదవిన్నా పోడే సొల్లెగిరార్. చూడలేకపోయానే అనే అసంతృప్తిని ఆళ్వారు ప్రకటిస్తున్నారు. కన్నాల్ కాణ అరియనాయ్. అయ్యో నా కళ్ళతో ఎదురుకుండా నేను చూడలేకపోయానే. ఎంత అనుకున్నా ఇంకా అవతారం వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఈయన వచ్చారు. ఈయనకు మరి ఇంకా ఎలా దర్శనం అంటే మానసికమైన దర్శనం ఒక్కటే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పడం. కాణవన్నాది ఎన్ను మరెందు పిழைక్కవన్నాదపడి నంజక్కముల్ని అయ్యా మిగవం. మనసులో అలా కనపడుతున్నాడండి. ఒక అందమైన మాట అంటారు ఈయన లీలాసుకులు. హస్తం ఆక్షిప్య యాతోసి బలాత్ కృష్ణ కిమద్భుతం హృదయాద్యది నిర్యాసి పౌరుషం గణయామితే. కృష్ణుడు చెయ్యిలా విదిలించుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఏ కృష్ణ కృష్ణ, చెయ్యి విదిలించుకొని వెళ్ళిపోగలిగావు కానీ మనసులోంచి పారిపో చూద్దాం, అది నీ తరం కాదు. అందమైన భావం అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ వరకు విశ్లేషమావదు
నమ్మాళ్ళవార్లకు విశ్లేషం అంటే ఏమిటండి? బాహ్య సంశ్లేషాపేక్ష అయ్యాలే మానసానుభవత్తుకు వరం కలక్కం. బాహ్య సంశ్లేష కావాలి అనుకుంటున్న భావం ఉందే, మానసిక భావం, అది డిస్టర్బ్ అయితే ఆయన దూరం అయిపోయినట్టు. అంటే ఊహలోనే స్వామితో కలిసిపోతారు నమ్మాళ్ళవారు. అంత తీవ్రమైనటువంటి భావము అన్నమాట. సంశ్లేషం అవదు. సంశ్లేషం అంటే ఏమిటండి? ప్రత్యక్ష సమానాకారమాను జ్ఞాన సాక్షాత్కారం ఎదురుకుండా ఉన్నట్టుగా కళ్ళకి కనపడినట్టే అవుతుంది. అదే సంశ్లేష. மண் கொள்ளிச்சாதி நெச்ச சூரிகளுக்கு அனுபவிய நானா போலே సంసారిகள் என்னும் ఆశయయ్యదే అర్చావతార ముఖత్తాలే వందు సులభనానవనే. ఆ నిత్య సూర్యులకి ఎవరైతే అనుభవ్యుడో ఆయనే అర్చామూర్తిగా వచ్చిన సులభమూర్తి. అంటే నిన్నటి పాసురం అర్థానంతటిని ఆయనే ఈయన అనుకోవాలా? కాదండి, ఈయన ఆయనే అనుకోవాలి అని నిన్న చెప్పుకున్నామే. అలాగనమాట. పన్గళ్ సోలే வண்டுகளின் మెడతోసెయ్యాలే పన్మెక్కు రెందళ్ళ సోలై తుమ్మెదలన్నీ ఒక్కసారి జుమ్మని నాదం అంటారే, అలాగే ఒక్కసారి తుమ్మెదలన్నీ జుమ్మని గానం చేస్తూ ఉంటే ముక్కోట్టై పోలే కాణం సోలై ఇరుప్పదు. ముక్కోట్టై అని ఒక మాట, అది మూకాంబిక దేవాలయం అని ఒకరంటారు, వినాయకుడు దేవాలయము అని ఒకరంటారు. ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక కోవిల్ అన్నమాట. అక్కడ ఉన్న తోటలలో శబ్దాలు వినపడినట్లుగా, అంటే తిరువజిది నాడు మొత్తంలో ఉన్న తోటల్లో ఉన్న ఈ తుమ్మెదలన్నీ ధ్వనిస్తున్నట్లుగా అని అర్థం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ముక్కట్టయి అంటే మూకాంబిక గాని వినాయకుడిది గాని గుడి అని అర్థం. గుడి ప్రతిధ్వనించినట్లుగా అంటే గుడిలో ఉన్న తోటలలో ఉన్న తేటి బృందాలు, తేటి అంటే తుమ్మెద బృందాలు గానం చేసినట్లుగా వజదినాడన్ తిరువజినట్టుక్కం తిరునగరికి నిర్వాహకరాన ఆళ్వారుల చేద. ఈ తిరువజిది అనే ప్రదేశంలో గల తిరునగరి అనే కురుగూరికి నిర్వాహకులైన నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినటువంటి పన్గళాయిరం పండువகளின் நினைவென்றிக்கே அவன் தென் మెడ సోత్తై పన్నానా పోలే. ఏమండి, వండు పాడడమే కాదండి, నమ్మాళ్ళవార్లు పాడినటువంటివి 2 గానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అవి జుమ్ అంటున్నాయి. ఈయనేమో ఆనందంగా పాసుర గానాన్ని చేస్తున్నారు. భగవద్గుణానం వలిందప్పే చుక్కల్ విజుక్కాటాలే మరచిపోలేనటువంటివి. అదంతా ఒక భగవద్గుణానుభవం వలింద పేచుక్కల్. ఏదైనా ఒక మంత్రోచ్చారణ చేస్తున్నారా అంటే అవి జుమ్ అనగానే ఓ అన్నట్టుగా జుమ్ అంటున్నాయిటండి. అవన్నీ అంత అందంగా వినపడేటువంటి ప్రణవనాదం. பத்தராக கூடும் பயிலுமனே எல்லாம் கிடக்கையிலும் கிடையாததாயித்து చేతనర్కు భగవద్ భక్తి. ఏదైనా దొరుకుతుందంటే ఎల్లాం కిడైకులం కిడయ్యాదదాయిత్తు. ఏదైనా దొరుకుతుంది కానీ భక్తి అనేటువంటిది లోపల నుంచి పుట్టాలండి. భక్తి అనేటువంటిది அதுவும் కిడక్కైకుంది తిరువాయుమనే. అలా భక్తి పుట్టాలంటే అభ్యసిక, దీనిని అభ్యాసం చేయండి. రోజు చదవండి చదవండి చదవండి. పరత్వజ్ఞానత్తు కళ్యాణ సుకృతమాదల్ 4 కారణాలు చెప్పారు. మీకు భగవద్జ్ఞానం కలగాలంటే పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం ఒక కారణం, సుకృతమాదల్ 2, శాస్త్రజ్ఞానమాదల్ చదువుకుంటే శాస్త్రం భక్తి కలుగుతుంది 2, సదాచార్య ఉపదేశమాదల్ పెద్దల వల్ల వింటే భక్తి కలుగుతుంది 3, నిర్హేతుక భగవత్ కటాక్షమాదల్ పరిమాళ్ళ కృపే కలిగితే నిర్హేతుకంగా 4 వల్ల భక్తి కలుగుతుంది అండి. ఏమిటి అది? సుకృతం 1, 2వది శాస్త్రజ్ఞానం 1, సదాచార ఉపదేశం 1, భగవత్ కటాక్షం 1. இவை அனைத்தும் எல்லாதற்கும் அச்சாவதார சௌலபியத்தை అనుసంధిక్కవే భగవద్భక్తియుండాగ కూడం. ఇవన్నీ కలిసి ఒక అచ్చావతారాన్ని గనక మీరు ఇంట్లో పెరుమాళ్ళని గనక ధ్యానించారు, పూజించారు, సేవించారు అని అంటే మీకు అవాప్త సమస్త కామనాన సర్వేశ్వరన్. పెరుమాళ్ళు అవాప్త సమస్త కాముడు. ఆశ్రిత వాత్సల్యத்தாலே ఇవన్ వందదు ఒండ్రై తిరుమేనియాగ విరుంబి. సారాంశాన్ని అంతటని 2 వాక్యాల్లో చెప్తున్నారు. ఈ భక్తుడు కోరిన చిన్న విగ్రహమే తన శరీరంగా చేసుకొని,
అంటే అర్చావతారంగా వచ్చి ఇవన్ అముదు సైద విత్తై అముదు సైదు వాడు ఏది పెడితే అదే అమృతం అనుకుని. మేక ఇవాళ ఏం చేసుకోవట్లేదండి, నేను ఏం తిననండి, ఇవాళ పండే నీ కారిగింపు, సరే అయితే అదే పెట్టు. ఏది తింటే అదే అమృతం. భక్తుడు చివరికి మందు వేసుకోవడానికి ఏదో ఇంత జావ కాచుకొని మందు వేసుకుని అదే ఆయన అమృతంగా భావించేటువంటి వాడు. నువ్వు ఏది తిన్నావో ప్రశ్న కాదు, అది భగవంతుడికి చూపించి నువ్వు తినడము అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి అన్నమాట. புக்குவிட அகங்கள் தோறும் புக்கு விட மாட்டாதே இருந்தால் இவன் நம்மை விடமாட்டாதே இருந்த பின்பு நாம் ఇవనక్కుం స్నేహత్తాలాగాదో ఎన్న కూడిమిరే. ఆయన మనతో అలా కలిసిపోతే మన కోరికలన్నీ తీరుస్తుంటే ఆ భగవంతుణ్ణి విడిచి మనం ఎలా ఉండగలమండి అని అనిపించేలాగా ఎవ్వడియే భక్తియుండు ఎన్న అప్పడియే భక్తియుండు ఎన్న అభ్యసిప్పర్గళెండ్రు అరుళెచ్చైగిరారు. కాబట్టి భక్తి తెలుసుకోండి అనేటువంటి దాన్ని ఎలా అభ్యసించాలి, దీనివల్ల ఏ భక్తి కలుగుతుంది అనేటువంటిది చెప్పారు. ఇక్కడ పేరాగా ఇవ్వలేదు కానీ మనం 10 పాసురాల్ని ముగింపులో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. మొదటిది తామరకണ്ണన్ బ్రహ్మరుద్రాదుల శరీరంతో లోకరక్షణ చేస్తాడు. మొదటి పాసురం చెయ్య తామరే కண்ணనాయ్ உலகேஷும் உண்டவன் கண்ணீர் வையும் வானம் மரிசரு தெய்வம் மத்தும் 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 முத்துமாய் செய்ய சோழ் சுடர் ஜானமாய் வெளிப்பட்டிவை పడైతాన్ పెన్నుం మొయ్గొల్ సోది. చాలా మంది మెయ్గల్ సోది మే సౌండ్ వినిపిస్తుందండి, దాన్ని జాగ్రత్తగా మొయ్గొల్ సోదియోడాయినాన్ ஒரு మూవరాగియ మూర్తియే. తర్వాత రామచంద్రుణ్ణి కొలవండి పోని చక్కగా వచ్చాడు విభవావతారంలో. మూవరాగియ మూర్తియే முதல் மூவர்க்கு முதல்வன் தன்னை சாவம் உள்ளன நீக்குவானை தடங்கடல் கிழந்தான் தன்னை தேவதேவனை தென்னிலங்கை எரியழச்சவில்லியை அவனாசனை பங்கயத்தடம் కన్ననై పరవుమినో. మూడులో రాముడు కాదండి, కృష్ణుని తలుస్తాం. సరే కృష్ణుని తలవండి. పరవివానవరి ఎత్తనెండ్ర పరమనై పరం సోదిயை புறவை கோத்த குழகனை மணிவண்ணனை குடக்கோத்தனை பரவமேறி அலை கடல் அமரும் துயில் கொண்ட அண்ணலை இருவனன் பகலும் விடாது என்னும் ఏతుదల్ మనం వైమనో. 4లో బ్రహ్మరుద్రాంధ్రాదులే వచ్చి సేవిస్తారండి. మనత్ ఎన్న யான் உரைக்கின மாயவன் சேர்மையை எம்மனோர்கள் உரைப்பதன் அது நெக்க நாடரும் வானவர் தம்மை ஆளும் அவனும் நான் முகனும் செடையுடையண்ணலும் செம்மையாளவன் பாத பங்கயம் సిందిత్తు ఏతివరే. 5వ పాసురంలో జగదాకారమూర్తిగా కనపడే రూపం ఒకటి, తన ఈ జగత్తంతా తన రూపం ఒకటి అని చెప్పారే, దాన్ని చెప్తున్నారు. திரியும் காற்றோடு வகல் விசம்பு திணிந்த மண் கிடந்த கடல் எரியும் தீயோடு இருந்துடல் மத்தும் மத்தும் முத்துமாய் கரியமேனியன் செய்ய தாமரை கண்ணன் கண்ணன் வெண்ணோர் இறை சுரியம்பல் கரும் குஞ்சி ఎంగళ్ సుడరుముడి అన్నల్ తోత్తమే. సుడరుముడి అన్నల్ని ఒక్కసారి సేవించండి అని కాదండి. నరసింహస్వామి ఓకే, ఆ ఆశ్రిత వాత్సల్యక జలది వెంటనే త్వరగా వచ్చినటువంటి ఆ మూర్తి ఆ நரசிம்மசுவாமிని சேவிச்சண்டி. தோத்தக்கேடவை இல்லவன் உடையான் அவன் ஒரு மூர்த்தியாய் சீத்தத்தோடு அருள் பெற்றவன் அடைக்கீழ் புகனென்ன செங்கண்மால் நாத்தத்தோத்த சுவை ஒலி உரல்லாகி நன்னயம் வானவர் இயற்றையே அன்றே మற்றొరువరై యానిలేన్ ఎజుమైకుమే. సరే మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడు గుర్తొచ్చేశాడు. ఒకసారి எஜுமைக்கும் எனதாவிக்கும் என்ன முதித்தினை எனதாரியர்
எளிமைய கதிர்ச்சோதியை மணிவண்ணனை குடக்கூத்தனை விழுமிய மலர் முனிவர் விளங்கும் கண்ணர் கனியினை தொழிமென் தூய மனத்தராய் திரையும் எல்லா తుయిరంగళే. తర్వాత 8లో దశరథనందునుండే భక్తితో సేవిస్తే భగవద్ ఆభిముఖ్యం వస్తుంది. ఆభిముఖ్యం రావడం అంటే ఆయన రక్షిస్తాను అంటే వద్దు అనకుండా ఉండేటువంటిది ఒక వస్తుంది. துயரமேதரு துன்பவின்பவினைகளாய் அவை அல்லனாய் உயர நின்னது ஓர் சோதியாய் உலகேடும் உண்டு உமிழந்தான் தன்னை அயரவாங்குன் அமர்த்தனக்கும் அருணஞ்சனை அச்சுதன் தன்னை தயரதற்கு மகன் தன்னை என்றே మత్తులేం తంజమాగవే. మీ గృహ తిరువారాధన వైభవం ఎంత అంతా కాదు, గొప్పది. ఈ 10 పాసురాలకి కూడా సారభూతమైనది. தஞ்சமாகிய தந்தை தாயொடு காணுமாய் அவை அல்லனாய் எஞ்சலில் அமரர் குலமுதல் மூவருதம் உள்ளும் ஆலியை அஞ்சு நீர் உலகத்துள்ளீர்கள் அவன் இவன் என்ன கூழென்மின் நெஞ்சிலால் நினைப்பான் எவன் అవనాగుం నీల్ కడల్ వన్ననే. కృష్ణావతారంలో లగ్నమైన మనస్సు వెనక్కి తిరిగి రాదండి. கடல் வண்ணன் கண்ணன் வெண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனது வாரியர் படார வினை கிடந்த பரம் சுடர் பண்டு நோண்டுவர் அடவரும் படைமங்க ஐவர் கட்டாகி சம்சமத்து அன்று தேர் கடவிய பெருமான் கனை கடல் காண்பது என்ன கொள்கங்களே. கண்கள் காண்டற்கரியனாய் கருத்துக்கு நன்னும் எளியனாய் மண்கொள்ஜாலத்துயர்க்கெல்லாம் அருள் செய்யும் வானவர் ஈசனை பண்கள் சோலை வழுதினாடன் குருகை சடகோபன்சல் பண்கள் 1010 பத்தராக கூடும் పయలుమినే. భక్తులు అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా? ఈ 10ని చక్కగా పారాయణం చెయ్యండి అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి నమ్మాళ్ళవారు చెప్పినటువంటి వైశిష్ట్యం ఏమిటి అంటే, ఇంతవరకు భక్తి లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక్కసారి ఈ 10ని గనక చదివారు అంటే, మీరు చదువుతుంటే అబ్బాయి ఏమిటి ఇది అనేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు ఒక్కసారి ఈ 10ని గనక చదివి వినిపించగలిగితే, ఓహో ఇది ఇంత గొప్పదాని, వాళ్ళ మనసును కూడా మార్చగలిగినటువంటి సామర్థ్యము ఈ 10కి ఉంది అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ 10లో అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని మనకి అందించారు. 5 అవతారాల్లో అర్చావతారం గొప్పదైతే, ఆ అర్చావతారంలో కూడా గృహ తిరువారాధనం చాలా 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 గొప్పది. ఇంట్లో చేసుకునేటువంటి పెరుమాళ్ళ తర్వాతే ఏ పెరుమాళ్ళు అయినా. ఎందువల్లంటే, నీ కోసం నువ్వు ఉగంధరుడిన నిన్ను ఆనంద పెట్టేలాంటి నువ్వు కోరినటువంటి రూపంలో నీ ఇంట్లో వెలిసినటువంటి స్వామికి, నీవు ఏది పెడితే తినే స్వామికి, అలాంటి మహానుభావుడికి నువ్వు నీ ప్రాణంగా సేవించేటువంటి ఆ స్వామి మిగిలిన మూర్తుల కంటే కూడా చాలా గొప్పవాడు అనేటువంటి అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని ఈ 10లో మనకు చాలా అందంగా అందించారు నమ్మాళ్ళవార్లు. అర్చా వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చెప్పాలి, లేకపోతే ఒక ఇంట్లో పెరుమాళ్ళ యొక్క తిరువారాధనని గురించి వర్ణించాలి అన్నప్పుడు ఈ 9వ పాసురాన్ని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారండి. నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినట్లుగా గృహ తిరువారాధన ఎంత గొప్పది అని రిఫర్ చేస్తూ ఈ పాసురాన్ని మన పెరుమాళ్ళ యొక్క పూజా వైభవంలో పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి 6వ తిరువాయిమొழிని మనం పూర్తి చేసుకుని 7వ తిరువాయిమొഴి భాగవత సంబంధంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. దేవేశం పోలనాథం నతహితమన సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదృత్య మునార్యో మహృది నిదే రామ పద్మాక్షనాథాన్
திருவருண்மால் சேன முதல் சடகோபன்னாதமணி சீரியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி கன்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் நிதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமுனி திருக்கண்டர் கங்குளையனம் வெள்ளை இவர் ஈடலத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசசுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతి నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாளமானம் வாழி அவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிகா పాదసేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లుమాం భజే శ్రీమద్వేంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుజం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.